أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Senin 4 Desember 2023 Masehi bersamaan dengan 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan camisan ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Idris Kailani dengan pembahasan kitab Akhlak Tasawuf Hidayatut Thalibin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah untuk diletakkan di dekatnya masing-masing. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai dengan doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamallahu adabaha wa ja'alana was-salihin ahliha. Sawu sufufakum fa inna tasawwukum min tamamis salah. Salam rahimakumullah. ملك الذي صلي إماما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا رب يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وفي كل نعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حببنا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وزنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat asar yang kami muliakan, mohon keikhlasannya untuk membacakan surah Al-Fatihah bagi kesembuhan syifa Raden Ayu Rohmiana binti EMZ Rahman. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan oleh Allah umurnya dan kesembuhan dari sakit. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wal kuniyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi khususan Raden Ayu Rahmiana binti EMZ Rahman fi sihah wal afiyah wassalamah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين آمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الرحم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم تحصنا بالعزة والجبروت وتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اسمنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa alihi wa sahbihi min ba'dih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada petang hari ini kembali diberikan oleh Allah kesehatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ringan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat asar secara berjamaah, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan ibadah ini diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita, yang tentunya kita harapkan nantinya akan kita petik buah dan hasilnya saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Petang hari ini kita akan memasuki pembahasan yang ketiga dari isi kitab ini, di mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang rukun Islam dan juga terakhir kemarin rukun iman. Ya, yang mana kesemuanya ini, ketiga-tiganya ini adalah bagian dari rukun agama kita. Artinya hal yang paling mendasar, yang paling pokok,
ya, fundamental di dalam kehidupan kita beragama. Jadi agama kita itu dikatakan, kehidupan beragama kita secara individu, secara pribadi dikatakan sempurna jikalau kita jiwai, kita maknai rukun Islam yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah rukun iman yang terkait dengan masalah keyakinan kita. Yang kemudian yang ketiga adalah yang akan kita baca saat ini yang disebut dengan rukun ihsan. Jadi kalau kita simpulkan, rukun iman ini, rukun Islam adalah bentuk dari terjemahan syahadat kita, keyakinan kita kepada adanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka makna dari Islam itu sendiri adalah al-istislam wal inqiyad, kita patuh dan tunduk. Dan ini kita buktikan dengan kita sholat, dengan kita puasa, dengan kita tunaikan zakat, dan jika kita punya kemampuan kita melaksanakan ibadah haji. Nah, sementara rukun iman kaitannya dengan masalah keyakinan kita, ya, terkait dengan masalah akidah kita, yakin akan adanya Allah, yakin akan adanya para malaikat, yakin adanya dengan para nabi dan rasul, dan juga kepada semua kitab suci, ya. Kemudian juga yakin kepada takdir, kepada hari akhir, dan yang terakhir yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, meyakini bahwa semua, ya, yang ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita yang berupa takdir, ketentuan dari Allah, baik buruknya semuanya sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain bagi kita kecuali menjalankannya. Ya, nah, yang akan kita bahas berikut ini adalah rukun Islam ihsan, ya. Qala al-muallif rahimahullah taala al-ihsan ats-tsalitsu min arkaniddin al-ihsan wa huwa itqanul ibadat wa adauha ala wajhil ma'mur minal khusyu'i wal khudu'i wal ikhlasi wal hudur. Wa mimma yahmilu ala dhalika istihdaru jalalillahi wa azamati wa syuhudu ru'yati li kulli ahadin fi sukunihi wa harakati kama asyara ila dhalika al-hadis as-sabiq an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Fa 'alal 'abdi an yuraqiba rabbahu fi jami' ahwali wa ya'lama annahu qa'imun 'alaihi muttali'un 'ala af'alihi wa aqwalihi. Qala Allah ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Ya. Jadi rukun yang ketiga atau bagian yang prinsip di dalam agama kita setelah Islam dan iman adalah ihsan. Apa pengertian dari ihsan? Itqanul ibadat wa adauha ala wajhil ma'mur. Pertama, ya, yang dinamakan ihsan itu bahwa kita melakukan ibadah itu dengan cermat, dengan telaten, dengan sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi praktek kita melakukan ibadah itu dengan sepenuh hati, ya, kita lakukan sesuai dengan alurnya, maka inilah yang dinamakan dengan ihsan. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak asal-asalan, asal sholat saja, asal puasa saja, ya, tapi memang dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah diantaranya minal khusyuk, dari adanya khusyuk di dalam hati. Artinya kita memang fokus, memang merasakan kehadiran Allah. Nah, ini levelnya kalau sudah seperti ini bukan hanya sekedar sholat muslim saja, tapi ini sholatnya sudah dalam kategori muhsin. Artinya dia menjalankan sudah dengan sepenuh hati. Cuma bukan hanya sekedar badan saja, bukan hanya sekedar gerak tubuh saja, tapi hati pun juga ikut serta. Ya. Wal hudu, ya, dia lakukan dengan penuh kerendahan hati. Jadi di samping dia fokus menjalankan dengan sepenuh hati, hadir hatinya, ya, kemudian juga rendah pula hatinya. Tidak ada di dalam hatinya di saat dia melakukan sholat itu merasa bahwa ibadahnya ini karena kemampuan dirinya, ibadahnya ini karena kehebatan dirinya,
Ya, ibadahnya ini adalah jasanya kepada Allah, tidak ada. Ya. Tetapi itu kesemuanya dia yakini berdasarkan kekuatan taufik dan hidayah dari Allah. Jadi dia tidak pernah merasa punya jasa kepada Allah. Sehingga kalau sudah merasa punya jasa, dia punya hak untuk menuntut. Ya. Nah, kebanyakan orang kadang-kadang ya masuk di dalam seluk-beluk ibadah ini bawa dengan hati yang merasa dirinya memiliki, merasa dirinya mampu, merasa dirinya berjasa. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bertahun-tahun qiyamul lail, tahajud di malam hari. Kenapa kok rezeki saya masih seperti ini saja? Kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, yang seperti ini menunjukkan bahwa dia belum muhsin, belum masuk ke level ihsan. Kenapa? Karena masih merasa dirinya berjasa. Dia tidak sadar kemampuan sholatnya, kemampuan puasanya, ringan dirinya untuk baca Al-Quran, ringan dirinya untuk sholat malam. Itu tidak lain adalah karunia dari Allah, bukan dari dirinya. Kalau Allah tidak sudi, mungkin Allah tidak akan hadirkan dia untuk sholat 5 waktu. Kalau Allah tidak berkenan, tidak Allah bangunkan dia di malam hari. Ya. Kalau Allah tidak sudi, tidak diizinkan lidahnya untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Berarti kalau begitu semuanya datangnya dari Allah. Minallah wa ilallah wa alallah wa fillah. Ya, bahwa semuanya kemampuan kita, apa yang kita miliki itu semuanya adalah milik Allah. Jadi nggak ada kemudian kita merasa patut berjasa, apalagi sombong, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Nah, ini namanya khudu. Ya, jadi ibadah di level seperti ini, inilah yang disebut dengan ibadah level ihsan. Ya, di mana dia jalankan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi ibadah yang dia lakukan itu melahirkan jiwa yang bersih, melahirkan jiwa yang tulus, melahirkan jiwa yang tunduk kepada Allah. Tidak ada kepentingan apa-apa. Ya. Sementara kita ini kadang-kadang dalam beribadah karena memang ada kepentingan-kepentingan yang kita agendakan. Ya. Masih ada keinginan-keinginan yang kita harapkan. Nah, tidak seperti itu semestinya kita lakukan. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ikhlas. Ya. Juga ikhlas, tulus di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah beribadah kecuali memang betul-betul melakukannya karena betul-betul murni, lepas dari segala macam kepentingan. Wal hudur, dan juga dengan kehadiran hati. Ya. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah level ihsan. Ya. Ihsan inilah yang kemudian menghiasi ibadah kita, mengangkat level dan derajatnya di sisi Allah. Ibadah yang kita jalankan tidak lagi jadi beban. Ibadah yang kita jalankan tidak lagi karena ada unsur kepentingan. Memang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mimma yahmilu ala dzalika istihdaru jalalillahi wa 'azamatihi wa syuhudu ru'yatihi likulli ahadin fi sukunihi wa harakatihi. Nah, untuk bisa mendapatkan target sedemikian supaya ibadah kita ini memang benar, selain Islam dan iman kita sudah sempurna tadi, maka yang paling pokok, yang paling penting ketika hati sudah mulai merasa kehadiran Allah. Nah, ini yang tidak gampang, ini yang tidak mudah, yang tidak dimiliki oleh setiap orang yang sholat. Yang sholat banyak, tapi yang merasa dia berada di hadapan Allah nggak banyak. Yang baca Al-Quran banyak, tapi tidak semua orang ketika baca Al-Quran merasa berinteraksi dengan Allah.
Yang tahajud banyak, tapi tidak semua yang tahajud merasakan dirinya memang betul-betul sujud di hadapan Allah. Karena kecenderungan manusia kadang-kadang masih bawa ego dirinya. Dia sujud, dia masih bawa kepentingan dirinya. Dia masih bawa hawa nafsunya. Ya, dia masih bawa tuntutan-tuntutan pribadinya. Ya, bukan betul-betul murni sujud kepada Allah. Ya. Karena itu tidak jarang kadang-kadang sujud yang model seperti ini, selesai sujud dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga sujudnya tidak membekas. Ya, sujud yang seperti ini modelnya sama seperti sujudnya iblis. Iblis itu kan terkenal ahli sujud. Ya, luar biasa, banyak sekali sujudnya itu iblis. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan tidak kurang 1000 sampai 2000 tahun dia habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada satu jengkal pun tanah di permukaan bumi ini terkecuali pernah dia gunakan untuk sujud kepada Allah. Tapi sujudnya tidak membekas karena dia tidak menghadiri keagungan dan kebesaran Allah. Terbukti ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Dia nggak sadar siapa yang perintahkan dia. Ya, yang muncul adalah egonya. Yang dia lihat si Adamnya, bukan Allah yang memerintahkan dia. Karena itu bahaya. Kalau ibadah kita tidak kita resapi, tidak kemudian kita hiasi dengan nilai-nilai ihsan. Sehingga akhirnya naudzubillah min dzalik, menjelma ibadah kita tidak ubahnya sama seperti ibadahnya iblis. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak sombongnya. Semakin banyak baca Qur'annya, semakin banyak petantang-petentengnya, ngerasa diri lebih baik. Ya. Merendahkan orang lain, mencela orang lain. Ya, kemudian memvonis orang lain, cepat kemudian menuduh orang lain. Ya, membunuh karakter orang lain. Jadi sholatnya sama sekali tidak membekas di dalam dirinya. Maka pada satu ketika ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di kampung kami ada seorang wanita. Jangan tanya salat malamnya, luar biasa, tidak ada yang tandingi dia. Bagus betul salat malamnya. Begitu juga dengan puasanya di siang hari, luar biasa sekali. Tidak ada tandingannya, hebat betul puasanya di siang hari. Begitu juga dengan sedekahnya." Ya, jadi wanita ini memang wanita yang ahli ibadah. Tapi ya Rasulullah, ya, ada tapinya. Apa? Orang yang ada di masyarakatnya, di lingkungannya merasa tidak nyaman dengan keburukannya. Apa keburukannya? Dia suka mencela, dia suka menggunjing, dia suka mencaci maki, sehingga banyak yang tercederai, yang terlukai oleh kata-katanya. Jadi tidak ada satupun dari tetangganya, keluarganya, masyarakatnya terkecuali tidak nyaman dengan kehadirannya. Sholat dia sholat, puasa dia puasa, banyak sedekah, tapi dalam kehidupan sosialnya dia membuat orang-orang yang ada di lingkungannya menjadi tidak nyaman. Berapa banyak yang disakiti oleh kata-katanya, berapa banyak yang dituduh oleh prasangkanya. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung sambut ya pertanyaan sahabat ini ya dengan satu respon yang memberikan gambaran kepada kita bahwa selalu ada hubungan antara ibadah kita kepada Allah dengan kehidupan sosial kita. Kita tidak boleh melangit begitu saja, lupa di mana kita menapakkan kaki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha. Wanita ini enggak ada baik-baiknya. Oh, kok enggak ada baik-baiknya? Dia kan sholat ya Rasulullah. Dia kan puasa, dia kan sedekah, betul. Tapi nilainya enggak ada sama sekali. Hiya finnar. Nanti dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa yang dia lakukan dalam kehidupan sosialnya itu nilainya lebih buruk, lebih dahsyat dari ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nilai ihsan inilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah yang perlu menjadi PR kita untuk kita kejar. Kalau alhamdulillah
kita sudah rajin pergi ke masjid. Kita sudah tersentuh di saat azan berkumandang untuk datang ke masjid atau ke musola. Rutin kita baca Al-Quran, rutin kita sholat malam, rutin kita bersedekah. Maka kita harus poles nilai ibadah ini dengan nilai ihsan. Apa nilai ihsan? Merasakan di semua sisi ibadah kita akan kehadiran Allah. Bahwa ibadah yang kita lakukan itu betul-betul istihdar jalalillahi wa azamati, menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah. Wa syuhudu ru'yatihi, dan merasa langsung disaksikan oleh Allah di dalam gerak dan diamnya. Jadi ini para jamaah memang sudah levelnya beda nih, nggak sama seperti levelnya orang yang sholat biasa saja. Jadi dia merasa semua gerakan dia, semua diamnya, kata-katanya merasa diawasi oleh Allah. Berarti muraqabahnya sudah tinggi, kontrol dirinya sudah hebat, ya, sudah tersambung, sudah terkoneksi dia dengan Allah, ya. Jadi di dalam semua aktivitas yang dia lakukan, dia merasa semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah Allah melihatmu, seolah engkau melihat Allah. Ka'annaka tarah. Jadi kita ibadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Nah, karena kita tidak sanggup melihat Allah karena keterbatasan kita, maka yakinilah Allah yang mengawasi kita, Allah yang melihat kita. Ya. Kita ini kan kalau rasa kontrol diri ini kuat, ngerasa diawasi, maka kita akan jaga gerak-gerik kita. Ya, lihatlah di ruangan di mana di situ diletakkan CCTV umpamanya. Ya, kita nggak akan bergerak yang kira-kira akan mempermalukan diri kita. Karena kita disorot, ditonton oleh orang, kan begitu. Ya. Nah, maka begitu juga kalau kemudian kita merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi di dalam sholat kita, merasa diawasi dalam bacaan Quran kita, merasa diawasi ketika kita berinteraksi sosial dengan saudara-saudara kita. Nah, ini yang kemudian lahirlah sifat ihsan. Ihsan itu di mana dia melakukan apa saja semuanya adalah yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah seorang ulama besar di masanya, yaitu Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu arda, itu beliau di akhir-akhir umurnya, ketika beliau duduk, baik dalam keadaan mengajar, menerima tamu, atau dalam keadaan santai, duduknya seperti duduk orang tahiyat akhir. Padahal usia beliau sudah cukup lanjut, ya. Seperti kita tahiyat akhir itu duduknya. Itu kan duduk orang yang merendah, duduk orang yang menunjukkan dia berkhidmat kepada Allah. Ya. Ditanya oleh murid-muridnya, ditegur oleh murid-muridnya, wahai imam, rehatlah sedikit, santailah sedikit. Jangan duduk seperti itu, capeklah badanmu nanti kalau kau duduk seperti itu terus. Ya. Jadi beliau duduk seperti itu tidak hanya di dalam sholat saja, tapi di saat beliau mengajar, di saat beliau menerima tamu, bahkan di saat beliau sendiri dalam keadaan santai pun duduk beliau seperti itu. Beliau mengatakan, hadza jalsatul abd baina sayyidi. Inilah duduknya seorang sahaya di depan majikannya. Jadi dia tidak lagi merasa dilihat oleh manusia. Ketika dia mengajar, dia merasa dipantau oleh Allah. Ketika dia menerima tamu, dia merasa dipantau oleh Allah. Ya. Ketika dia sendirian sekalipun, dia merasa dilihat oleh Allah. Sehingga dia merasa inilah duduk yang terbaik saya, karena saya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini sedemikian luar biasa sekali, menghadirkan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya 3 rukun agama kita tadi, Islam, iman, dan ihsan, ya, ini kemudian oleh para ulama
disusunlah metode untuk mencapai targetnya, metode pembelajarannya. Jadi rukun Islam itu mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya, itu diatur, disusun metodenya, bagaimana mempelajarinya secara rinci, secara detail. Nah, maka ilmu yang mempelajari rukun Islam disebut disiplin ilmu fikih, ya, karena dia mempelajari tata cara ibadah, tata cara muamalat, interaksi sosial, ya, urusan dagang, urusan hutang, urusan kongsi, ya, urusan apa lagi? Ya, urusan muamalat. Ya, begitu juga urusan pernikahan, kemudian urusan yang terkait dengan apa? Dengan kriminal, tindak kriminal dan hukumannya dan lain sebagainya. Ini semuanya, ya, dibahas di dalam disiplin ilmu fikih. Muaranya kemana? Kepada rukun Islam. Nah, kemudian yang kedua, rukun iman. Apa itu rukun iman? Yang berbicara tentang keyakinan, yang berbicara tentang akidah, ya, yang berbicara tentang ideologi kita, ya, berbicara tentang makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini pembelajarannya, ya, disebut dengan ilmu makrifat. Ya, jadi cara mempelajarinya itu melalui disiplin ilmu makrifat atau ilmu akidah untuk mengenal Allah, mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Nah, yang barusan kita bahas terkait dengan ilmu ihsan. Ilmu ihsan tadi targetnya bagaimana kita menghadirkan hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka disiplin ilmu yang mempelajari ilmu ihsan ini disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu suluk, ilmu tasawuf. Nah, jadi 3 disiplin ilmu inilah paling tidak kita umat Islam harus pelajari. Pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu akidah atau tauhid, yang ketiga ilmu tasawuf. Ketiga disiplin ilmu ini kalau kita pelajari, kita pahami, maka insya Allah kita punya wawasan yang benar tentang kehidupan beragama kita. Dan diharapkan kehidupan beragama kita insya Allah menjadi kehidupan beragama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk, ya, ke disiplin ilmu yang ketiga seputar ilmu tasawuf yang merupakan pecahan bermuara kepada ilmu ihsan, rukun ihsan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat walafiat, insyaallah, panjang umur dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah apa yang kita lakukan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.